Welcome to Nilo Koliboro. स्वागत आज आम गोटे बेस मजादार विषय को नहीं आलोचना करिबा जहाँ रसायन विज्ञान जगत को प्रवेश करुवा समस्त माने जो नुआ नुआ आरंभ करुचंती सेमानंक पई खूब गुरुत्वपूर्ण ता हेउची रासायनिक प्रतिक्रिया। आम पाखरे किछि अध्ययन सामग्री अछि जहाँ आमको एही मूलद्वा को भल भाबरे बुझिबार साहाय्य करिबो। अच्छा, केबे के लक्ष्य करिसंती कि गोटे चकचक करुवा मैग्नेशियम फीता देखिबाकू पूरा सिल्वर परी ताकू जेतेबेले जला जाए ताहा किपरि एकदम उज्जवल आलोक देई जळे आउ शेषरे एक धड़ा पाउंसरे बदली जाए। ए जो परिवर्तन हैला माने मैग्नेशियम आ मैग्नेशियम होई रहिला नाही, एक नुआ जिनिस मैग्नेशियम ऑक्साइड तयारी हैला। एहा ही तो गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया ना। आज आमर उद्देश्य हेउची एही परि परिवर्तन गुड़िक किपरि घटे एवं वैज्ञानिक माने एहाकू केमिते लेखंती ताहा सरल भाबरे बुझिबा। तेबे एही जो पूरा घटनाटी घटिला मैग्नेशियम वायुरे थिबा अम्लजान सह मिसी जलिला एवं मैग्नेशियम ऑक्साइड नामक धड़ा पाउंस सृष्टि कला। एते लंबा वाक्यरे कहिबा बदलरे एहाकू संक्षेपरे अथच सठिक भाबे लिखिबार किछि उपाय अछि कि? वैज्ञानिक माने एते कथाकू केमिति मने रखंती? हाँ, निश्चय एक बहुत सहज और बढ़िया उपाय अछि। एठी आसी रासायनिक समीकरण बा केमिकल इक्वेशंस रो कथा। एहा हेउछि कोन कहंती रासायनिक प्रतिक्रिया को संकेत आउ सूत्र व्यवहार करी संक्षेपरे देखैबार एक वैज्ञानिक भाषा परे। देखंतु जेउ पदार्थ गुड़िक प्रतिक्रियार आरंभरे थांती माने जो माने परिवर्तन रे भाग नियंती, जेमिति आम उदाहरण रे मैग्नेशियम तार संकेत Mg आउ वायुर अम्लजान तार सूत्र O2 सेगुडी को कुहा जाए प्रतिकारक बा रिएक्टेंस। आउ प्रतिक्रिया सरिबा परे जो नुआ पदार्थ सृष्टि हुए जेमिति आम क्षेत्र रे मैग्नेशियम ऑक्साइड MgO ताहाकू कुहा जाए उत्पाद बा प्रोडक्ट। साधारणतः आमे प्रतिकारक गुड़िकू समीकरणर बाम पटे लेखु LHS रे आउ उत्पाद को डाहाण पटे RHS रे आउ एही दुई पटकू गोटी तीर चिन्ह तीर देई अलगा करा जाए। ए तीर चिन्हटा देखाए जे प्रतिक्रिया केउ दिगकू जाउछि, माने प्रतिकारकरू उत्पाद तयारी हेउछि। आउ जदि एकरू बेसी प्रतिकारक कि उत्पाद थाए ताहेले तांको भितरी गोटी जुक्त चिन्ह प्लस दिया जाए। तेणु आमे जो मैग्नेशियम जळिबा कथा कहुथिले ताको रासायनिक समीकरण भाबे एमिति लेखि परिबा Mg + O2 = MgO। हेले एटा को प्रथमे कुहा जाए कंकाळीय रासायनिक समीकरण बा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कारण एहा खाली किए भाग नेले आउ कौन तयारी हेला तार गोटे मोटामोटी ढांचा दउछि, किंतु एतिकिरे काम सरिनी। एही समीकरणटा एबे भी पूरा ठीक नुहे कारण एहा समतुल बा बैलेंस्ड होइनी। बुझा पड़ुछि। समीकरण लेखिबा द्वारा एते लंबा वर्णना बदलरे गोटे छोट लाइन रे सबु कथा जना पड़ी जाउछि। सुविधा तो, किंतु एई जो समतुल कथा कहिले तार माने कोन? काहे के दरकार समतुल करिवा? जदि आमे Mg + O2 तार तीरर बाम पटे O2 अछि माने दुईटा अम्लजान परमाणु, हेले डाहाण पटे जो MgO अछि सेथिरे तो खाली गोटिए O अछि, ताले आउ गोटिए O गला कुआरे? कोन रसायन विज्ञान रे जिंस एमिति हजी जाय ना कोन? बहुत भल प्रश्न। एटा समस्तଙ୍କ मनको आसे प्रथमे आउ एहार उत्तर रसायन विज्ञानर गोटे बहुत मूल नियम भितरे अछि। ताकू कुहंती वस्तुत्व संरक्षण नियम बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एही नियम कहे जे कोनोसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया बेले वस्तुत्व बा मास नुआ करी तयारी होएनी कि नष्ट भी होएनी। आहुरी सरल भाषारे कहिले प्रतिक्रियारे जेउ मौलिक पदार्थ मानकर परमाणु बा एटम थाए सेगुड़ाक खाली निज निज भितरे बंधन बदलै कि नुआ भाबरे सजेई हेई जानती, किंतु कोनोसी परमाणु हजी जाएनी कि कोठू नुआ परमाणु आसी जाएनी। एटा ठीक आमे पिला दिने जो लेगो ब्लॉक खेलुथिले सेमिति। से समान ब्लॉक नेई आमे गोटे घर भांगी गाड़ी तयारी करि पारू, किंतु ब्लॉक संख्या तो समान रहे। सेइथि पई गोटिए रासायनिक समीकरण को सठिक हेबाकू हेले तीर चिन्हर दुई पटे माने प्रतिकारक पटे आ उत्पाद पटे प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या एकदम समान रहिबा निहाती दरकार। आमर Mg + O2 = MgO रे देखिले बामा पटे गोटे Mg आउ दुईटा O, डाहाण पटे गोटे Mg आउ गोटे O देखिले अम्लजान संख्या समान नाही। तेनु एही समीकरणटा
ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ମାନୁନି। ତେଣୁ ଏହା ଅସମତୁଲ୍ୟ ବା ଅନବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି Zn ପ୍ଲସ୍ H2SO4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ZnSO4 ପ୍ଲସ୍ H2। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ ପଟେ ବା ପ୍ରତିକାରକ ଗୋଟେ Zn, ଦୁଇଟା H, ଗୋଟେ S ଆଉ ଚାରିଟା O ଅଛି। ଏବେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବା ଉତ୍ପାଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ Zn, ଗୋଟେ S, ଚାରିଟା O ଆଉ ଦୁଇଟା H ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଦୁଇ ପଟେ ସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ପୂରାପୂରି ସମାନ। Zn ଗୋଟେ, H ଦୁଇଟା, S ଗୋଟେ, O ଚାରିଟା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମତୁଲ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇପଟେ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହିସାବ ଗଡ଼ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ନଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ସେଇ Mg+O2 ଗୋର୍ସଫ୍ୟାନ୍ MgOରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସମାନ କେମିତି କରିବା? ଏମିତି କିଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ନିୟମ ବା ପଦ୍ଧତି ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପଦ୍ଧତି। ଆମ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ ସମୀକରଣ Fe ପ୍ଲସ୍ H2O ଗୋର୍ସଫ୍ୟାନ୍ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2 କୁ କେମିତି ସମତୁଲ କରାଯିବ ତାର ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ ସମୀକରଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୌଗିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ସୂତ୍ର ଆଗରେ ମାନେ ବାଁପଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲଗେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ କହନ୍ତି ସହଗୁଣକ ବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ବସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇପଟେ ସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ କେବେ ବି ଯୌଗିକର ଭିତରେ ସୂତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି। ଯେମିତି H2Oକୁ H2O2 କରିପାରିବାନି। ଖାଲି ତା ଆଗରେ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି 2H2O ଏମିତି ବସେଇ ପାରିବା। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ଦାଜିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଯେମିତିକି ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ଦାଜରେ କାମ କରନ୍ତି, ନା ଏହାର କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି? ନା ନା, ଶବ୍ଦଟା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲେ ବି ଏହା ପୁରା ଅନ୍ଦାଜିଆ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲଜିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ସୂତ୍ର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଦିଶୁଥାଏ ବା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରମାଣୁ ଥାଏ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇପଟେ ସମାନ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଇରନ୍ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମିଶି Fe ପ୍ଲସ୍ H2O ଆଉ ପ୍ଲସ୍ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2 ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହଉ, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଗରୁ ଆଉ ପରେ ଦୁଇପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଉଦାହରଣରେ Fe ପ୍ଲସ୍ H2O ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମପଟେ ଗୋଟିଏ Fe ଆଉ ଗୋଟିଏ O ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି Fe ଆଉ ଚାରୋଟି O ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମେଳ ଖାଉନି, ଠିକ୍ ନା? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଯୌଗିକ ଆଗରେ ସାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ପରମାଣୁ ମିଳେଇବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ଯୌଗିକକୁ ଗୁଣାଯାଏ। ଆମ ଉଦାହରଣରେ ଆଗେ ଅମ୍ଳଜାନ O ପାଇଁ ବାମପଟେ H2 ଆଗରେ 4 ଲଗେଇବା, Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ପ୍ଲସ୍ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2। ତାପରେ ଉଦାଜାନ H ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ H2 ଆଗରେ 4 ଲଗେଇବା, Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ପ୍ଲସ୍ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2। ଶେଷରେ ଆଇରନ୍ Fe ପାଇଁ ବାମପଟେ Fe ଆଗରେ 3 ଲଗେଇବା, 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ପ୍ଲସ୍ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2। ହୋଇଗଲା ସନ୍ତୁଳିତ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜ? ଆଉ ଶେଷରେ ସମୀକରଣଟାକୁ ପୁରା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଲେଖିଥାଉ। କଠିନ ପାଇଁ S, ତରଳ ପାଇଁ L, ଗ୍ୟାସ୍ G ଆଉ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ପାଇଁ AQ। ତେବେ ଆମ ସଠିକ୍ ସମୀକରଣ ହେଲା 3FeS ପ୍ଲସ୍ 4H2OG ପ୍ଲସ୍ Fe3O4S ପ୍ଲସ୍ 4H2OG। ଏଠି ଜଳ ପାଇଁ G ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏଇଟା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ହଁ, କେବେ କେବେ ତାପମାତ୍ରା ବା ଚାପ ଭଳି ସ୍ଥିତି ବି ସେଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମର ସେଇ ସରଳ Mg+O2 ପ୍ରତୀକ MgOକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ O, ବାମ ପଟେ ଦୁଇଟା। ତେବେ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ MgO ଆଗରେ 2 ଲଗେଇବା। ହେଲା,
Mg + O2 ପ୍ରତୀକ 2MgO। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ O ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ Mg ବି ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ବାମ ପଟେ Mg ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ବାମ ପଟେ Mg ଆଗରେ 2 ଲଗେଇବା। ଏବେ ହେଲା 2Mg + O2 ପ୍ରତୀକ 2MgO। ଏଥର ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ବାମ ପଟେ 2ଟା Mg 2ଟା O, ଡାହାଣ ପଟେ ବି 2ଟା Mg 2ଟା O। ହେଇଗଲା ସମତୁଲ୍ୟ। ବାଃ, ଏମିତି କରି କରି ସମାନ କରି ହବ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଟା, ସମୀକରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଠିନ, ତରଳ ନା ଗ୍ୟାସ୍, ତାହା ବି ଲେଖନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ପରେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ପୂରାପୂରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ହବ 2MgS + O2G 2MgOS। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଠିନ Mg ଗ୍ୟାସ୍ O2 ସହ ମିଶି କଠିନ MgO ତିଆରି କରୁଛି। ୱାଃ, ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ସମୀକରଣ ଲେଖିବା, ତାକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଲେଖିବା। ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି, ସବୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର? ଯେମିତି ଏଠି Mg ଆଉ O2 ମିଶି MgO ହେଲା। ସବୁବେଳେ କଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଲି ମିଶନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ବି ହୁଏ? ନା, ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ନୂଆ ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଂଯୋଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜିନିଷ ମିଶନ୍ତି। ସଂଯୋଜନ ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଥିରେ 2 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସରଳ ପ୍ରତିକାରକ, ମାନେ ସରଳ ଜିନିଷ, ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୌଗିକ, ମାନେ A ଆଉ B ମିଶି AB ହେଲା ପରି। ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ପୋଡ଼ା ଚୂନ ବା କ୍ୱିକ୍ଲାଇମ୍ କହୁ, ସୂତ୍ର CaO, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି H2O ମିଶାଯାଏ, ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଫୁଟେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାକୁ ସମିତ ଚୂନ ବା ସ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇମ୍ କହନ୍ତି, ସୂତ୍ର CaOH2। ସମତୁଲ୍ୟ ସମୀକରଣଟା ହେଲା CaOS + H2OL 2CaOH2AQ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ AQ ଲେଖା ହେଲା କାରଣ ସମିତ ଚୂନ ପାଣିରେ ମିଶି ଦ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଏଇ ଚୂନ ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମିଶେ, ସେ ପାତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ବାହାରୁ ଛୁଇଁବେ, ପୁରା ଗରମ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଖାଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ତାପ ଶକ୍ତି ବି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପ ବି ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଓ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମାନେ ତାପ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କାହିଁକି ବାହାରେ? କାରଣ ଉତ୍ପାଦଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରତିକାରକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ H2O ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିରତା ପାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବଳକା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେଇଟା ତାପ ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ। ସଂଯୋଜନର ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତି କୋଇଲା ବା କାର୍ବନ ଜଳିବା, CS + O2G = CO2G, କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶି ପାଣି ହେବା, 2H2G + O2G = 2H2OL। ଏ ସବୁଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ କଥାଟା ବି ବୁଝିଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ସଂଯୋଜନ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ତାପ ବାହାରିପାରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କି ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଜନର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଉଛି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇ 2 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବଦଳିଯାଏ, ମାନେ AB ଭାଙ୍ଗିକି A ଆଉ B ହେଲା ପରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ନିଜେ ନିଜେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେନି, ତା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ାକ ମଜବୁତ ଥାଏ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ
ବାହାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଶକ୍ତି ତାପ ହୋଇପାରେ, ଆଲୋକ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ବିଜୁଳି ବି ହୋଇପାରେ। ତାପ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫୋଟିକ, ଯାହାର ସୂତ୍ର FeSO4.7H2O, ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଇ ଗରମ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେଠିରୁ ସେଇ 7ଟା ପାଣି ଅଣୁ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ସେଟା ଧଳା ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଆହୁରି ଗରମ କଲେ ସେଇ ଧଳା FeSO4ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଦିଏ? ଗୋଟେ କଠିନ ଜିନିଷ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Fe2O3, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO3। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ଧ ଭାରି କଡ଼ା, ଯେମିତି କିଛି ଜଳୁଛି, ପୋଳା ଗନ୍ଧକ ପରି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମତୁଲ୍ୟ ସମୀକରଣ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 2FeSO4s = Fe2O3s plus SO2g plus SO3g। ଯେହେତୁ ଏଟା ତାପ ଦେଇ ହେଲା, ଏହାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବା ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାର ଲଗାତାର ତାପ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଟାଣି ନିଏ ବା ଦରକାର କରେ, ତାହାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ ବା ଏଣ୍ଡୋଥେର୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଓହୋ, ତାପ ଉତ୍ପାଦର ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଏଥିରେ ତାପ ଦରକାର ହୁଏ। ଏକଦମ। ଅଧିକାଂଶ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଶୋଷୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଯୌଗିକ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ଯେମିତି ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ AgCl, ଗୋଟେ ଧଳା ପାଉଡର। ତାକୁ ଯଦି ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ସିଲଭର ଧାତୁ Ag ଆଉ ହଳଦିଆ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ Cl2ରେ ବଦଳିଯାଏ। ସମୀକରଣ 2AgCl(S) ଚିହ୍ନ 4। 2Ag ପ୍ଲସ୍ Cl2g, ଏଇଠି ତୀର ଉପରେ ଆଲୋକ ଲେଖାଯାଏ। ପୁରୁଣା କାଳର ସେଇ କଳା ଧଳା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ହି ରୋଚକ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସଂଯୋଜନ ଯେଉଁଠି ମିଶୁଛନ୍ତି ଓ ବିଘଟନ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ତାପ ବାହାରିବା ଓ ତାପ ଶୋଷୀ, ତାପ ଲାଗିବା କଥା ବି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଖେଳ ପାଖକୁ। ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ରାସାୟନିକ ଅଦଳବଦଳ। ଏଠି ପରମାଣୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାଥୀ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅଦଳବଦଳ ଡି ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆସି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତା ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାପ୍ ଡାନ୍ସ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ନିଜେ ନିଜେ ସାଥୀ ପରସ୍ପର ସହ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇବା, କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଯିବ ଆଉ ସେ ନୀଳ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ି ସବୁଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାସାୟନିକ ଅଦଳବଦଳର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଲୁହା ତମ୍ବାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ ସଲଫେଟ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ ବିଚାରା ତମ୍ବାକୁ ଏକା କରି ବାହାର କରିଦେଲା। ତେବେ ଆମେ ଖେଳର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି କାମରେ ଆସେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ, ହୁଏତ ଟିକେ ବୈଷୟିକ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆଉ ଏପରିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଚାଲିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ, ଜାରଣ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଗ ହେବା ଆଉ ବିଜାରଣ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର ବିୟୋଗ ହେବା। ଏହାର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଜାରଣ ହୁଏ, ମାନେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବିଜାରଣ ହୁଏ, ମାନେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ହରାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରେଡକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଜାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁହାର ଜାରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶକ୍ତି ପାଉ, ସେଇଟା ବି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ। ଏପରିକି ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଅଜବ ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ତା ପଛରେ ବି ଏହି ଜାରଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏଇ କେଇଟା ସରଳ ନିୟମ, ମିଶିବା, ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଅଦଳବଦଳ କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କାମ କରୁଛି।
ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏଇ ମୂଳ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାନେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାର କରି କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ନୂଆ ପିଲା ମନରେ ଆସିପାରେ। ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇଠୁ ନେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମତୁଲ କରିବା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଥିରେ ତୀର ଚିହ୍ନରେ ଦୁଇ ପଟେ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ମୋଟ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ। ଆଉ ସମତୁଲ କରିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ମୂଳ ନିୟମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ମାନେ। ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରମାଣୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତିନି କି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ଜାଗା ବଦଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ପରମାଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ଶେଷରେ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ରହିବା କଥା। ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ସେ କଥାଟା ହିଁ ଦେଖାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଓ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲାବେଳେ ତାପ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସେ, ପାତ୍ର ଗରମ ଲାଗେ, ତାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ କହନ୍ତି। ଏକ୍ସୋ ମାନେ ବାହାର। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସେଇ ପୋଡ଼ା ଚୂନ CaO ଆଉ ପାଣି H2O ର ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ତାପ ଦବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସେ ପରିବେଶରୁ ତାପ ଟାଣି ନିଏ, ତାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ ବା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ କହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋ ମାନେ ଭିତର। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ତାକୁ ତ ଲଗାତାର ଗରମ କଲେ ଯାଇ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ସହଜରେ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି Fe2O3 + 2Al to Al2O3 + 2Fe। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଯୋଜନ ଆଉ ବିଘଟନ ପଢ଼ିଲେ। ଏଇଟା ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସଂଯୋଜନ ବି ନୁହେଁ କି ବିଘଟନ ବି ନୁହେଁ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଛି ଆଲୁମିନିୟମ Al। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକକୁ ମାନେ ଲୁହା Feକୁ ତାର ଯୌଗିକରୁ Fe2O3ରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଠେଲି ଦେଉଛି ଆଉ ନିଜେ ଯାଇ ତା ଜାଗାରେ ବସିଯାଉଛି, Al2O3 ତିଆରି କରୁଛି। ଓହୋ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତା ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ କିଛି ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ କାମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ରିଆକ୍ଟିଭ୍। ଏଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ Al ଲୁହାଠାରୁ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟିଭ୍। ତେଣୁ ସେ ଲୁହାକୁ ତା ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଏଟିକି ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ ଯେ ଏହା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସଂଯୋଜନ ବା ବିଘଟନ ନୁହେଁ। ବାଃ, ପାରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂକେତ ଆଉ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ବୁଝିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ, ଉତ୍ପାଦ, ସହଗୁଣକ ଆଉ ସେଇ S, L, G ଆଉ AQ ଭଳି ଅବସ୍ଥାର ସଂକେତ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସଂଯୋଜନ ମିଶିବା ଆଉ ବିଘଟନ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ତାପ ବାହାରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାପ ଦରକାର ହୁଏ, ତାପ ଶୋଷୀ, ସେ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ସବୁ କଥା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ସହଜ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ବା କେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହି ପୁନଶ୍ଚୀକରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବଦଳିବାକୁ? କାହିଁକି କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହ ମିଶି ନୂଆ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି? କାହିଁକି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜେ ନିଜେ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାପ ଛାଡ଼େ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ,
ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର କରେ, ତାପ ଶୋଷି। ଏହି କାହିଁକି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିର ଖେଳ ଆଉ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଆଉ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ଆଉ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ। ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଖୋରାକ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ନୂଆ କରି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। Thanks for watching and listening. Like, share, subscribe.